साडी एक त्रासदी है कि असीं अपनी कौम के हीरिਆਂ की बेकदरी करते हाँ। साडे विचों कई उन्हां कौमी योद्धिਆਂ ਦਾ उन्हां दे जिउंदे जी साथ देण दी बजाए उन्हां दा विरोध करते हैं, उन्हां नूं जलील करते हैं ते उन्हां नूं गद्दार होण दे फतवे तक भी दे दिंदे हैं। जदों सन 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ किसान अंदोलन आरंभ होया ਅਤੇ इस अंदोलन ਵਿੱਚ दीप सिद्धू ਨਾਂ ਦਾ एक नौजवान आगू उभर के सामने आया जिसने असल बीमारी असली समस्या की जड़ ਨੂੰ हथ पाया। तो मैनू जापिया कि मैं जिस नौजवान की उड़ीक कर रहा सी वो नौजवान अकाल पुरख ने भेज दिता है। मैनू पता लगा सी कि वो बहुत छेती केसाधारी ਅਤੇ अमृतधारी होकर पंथक सेवा करनी चाहता है। खालसा जी साडा दुश्मन बड़ा शातिर है। ये जदों भी वेखदा है कि सिखां दी नौजवानी नूं एक सही लीडर मिल रहा है वो उस ही समय अपना फन चुक के उस नूं डंगण बारे सोचना ਅਤੇ अपना जाल विछाउणा शुरू कर दिंदा है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे दीप सिद्धू की अंतिम अरदास मौके वड्डे वड्डे सिख आगुआं ने दीप सिद्धू नूं अपने शब्दां राहीं श्रद्धांजलि भेंट की। इसे दौरान बलजीत सिंह खालसा वल्लों तिहाड़ जेल विच बंद सरबत खालसा वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब दे थापे गए जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा दा कौम दे नां संदेश पढ़िया गया। इस संदेश विच भाई जगतार सिंह हवारा ने जिथे दीप सिद्धू दियां तारीफां कीतियां उत्थे ही भाई हवारा ने दीप सिद्धू दे मिशन दा जिक्र भी कीता जो वो पूरी सिख कौम नूं एकजुट करन दे लई उलीक रिहा सी। दीप सिद्धू दी अंतिम अरदास मौके की कहा भाई हवारा ने अपने संदेशां दे विच आओ सुनदे हां। जथेदार जगतार सिंह हवारा जो तिहाड़ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, बिना अक्कियां ते बिना थक्कियां दिन रात काम करन वाला भी होवे, वधिया बुलारा होवे अते सब तो वड्डी गल मित्र नूं अपनी गल समझाउण अते दुश्मन तो अपनी गल मनवाउण दी योग्यता भी उहदे विच होवे। इस मकसद लई मैं कई साल पंथक सभा विचों अजिहे नौजवान लीडर की तलाश कर रहा सी। मैनूं पता है कि गुरु साहिबान की इस धरती ते विचरदी सिख जवानी विच लोड़े की योग्यता है। लोड़ बस अजिहे नौजवानों की तलाश करन अते उन्हां नूं घड़न दी है। मेरी इस तलाश के दरम्यान जदों सन 2020 दे विच किसान अंदोलन आरंभ होया अते इस अंदोलन विच दीप सिद्धू नां दा एक नौजवान आगू उभर के सामने आया जिसने असल बीमारी असली समस्या की जड़ ਨੂੰ हथ पाया। सिखां की कौमी होंद की लड़ाई की गल की, सिखां की होई अते हो रही नस्ल कुशी की गल की, सिख कौम नूं इतिहास दीआं किताबां विच सांभी पई बादशाही का चेता करवाउणा शुरू किया। तो मैनूं जापिया कि मैं जिस नौजवान की उड़ीक कर रहा सी वो नौजवान अकाल पुरख ने भेज दिता है।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।